हाय गाइस, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਪੀਨੋ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਸਮਾइल विद रुस्तम। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਲ ਉਮਰ ਔਰ ਹਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤਬਸਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੀ ਤਬਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਔਰ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਨੇ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵਰਡ ਜਾਂ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਔਰ ਹਰ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਮੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆਦਿਲ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। आओ आदिल उमर साहब के नाल मिलने हैं जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तीनों क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। और आपने जो भी जिक्र किया मैं बहुत ही हजूर वाला, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बहुत ही आजिज़ी से, बहुत ही एहतराम से, मेरे लिए सभी एहतराम के काबिल है, मैं सभी का एहतराम करता हूँ। हमारे जितने भी फ़नकार हैं, कलाकार हैं, कोई भी हो, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और दिल से करता हूँ। मेरे सारे दोस्त ये यकीन कर लो, यकीन कर लो, यकीन कर लो, मैं इन्हों के बारे कुछ नहीं देखो जा क्या ये उंज ही पता नहीं खोरे मेरे ते केड़े पे कट दे गए जी। और मैनू पता है ये पिछों डोरियां कौन पिया हिलांदा वे, ये भी मैनू पता जी। मैं हसीब दे नाल जिहड़ा प्रोग्राम कीता, देखो राय देना साडा हक है, ਅਸੀਂ जिंदे बारे च जो मर्जी राय दईए वो साडा परसनल हक है। हाँ, इन्हां नूं जिहड़ी गल बुरी लगी है इन्हां ने आप उहदा मतलब कढ लिया। मैं ऐसी गल कोई नहीं जे कीती हैगी, ना 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 ना, मैं ते रब तो बहुत डरना वा, बहुत डरना वा। मैं इहो जी गल कदी नहीं कीती हैगी कि इन्हां नूं गड्डियां कालियां मिल गईयां ते उधरों उतरदे ने ते उधर चढ़ जांदे ने। उधर चढ़न दा मुराद की है, यानी स्टेज दे उत्ते चढ़ जांदे ने हैं। इन्हां ने विच पता नहीं की अपने कोलों तबसरे कर लेने ते अपने कोलों ही इन्हां दी राय हैगी है। ये कहण कि साडी राय वे कि उन्होंने ये कहा है उमर साहब ने, मैं इस तरह की गल नहीं कर सकता है। तुहानूं पता ही है मेरा, जे मैं करनी होवे तो मैनूं किसी दा डर है, मैं तो खुलेआम कहां, मैं इन्हां कोलों कोई डरना? तौबा करो। ये सस्ते शोहरत हासिल करन दे ने सारे जने, मेरा नाम लै लै के सारे वीडियो बना रहे हैं, सारियां नूं यूट्यूब चैनलों के उत्ते व्यूज़ आण डे गए, ये व्यूज़ वास्ते सारा कुछ करन डे हैगे ने। और मैं ऐसी कोई गल नहीं कीती हैगी, मैं सारियां दा एहतराम करना वा, तुहानूं पता ही। तो बाकी जिहड़ी गल रही सुहेल साहब और आफ्ताब साहब की जिहड़ा असीं प्रोग्राम करते पे सी, तो देखो मेरी राय वे, मेरा हक है, मेरे लिए दोवें एहतराम के काबिल ने। सुहेल साहब मैं कहना उन्हां वर्गा फनकार है ही नहीं, बहुत वड्डे लैजेंड ने, बहुत वड्डे क्रिएटर ने। उन्होंने अल्लाह ताला ने ऐसा दिमाग दिता, मैं कहना अखीर। तो आफ्ताब साहब तो मैं तुसीं उन्हां दी कदी जवानी वेखदे, वो क्रश सन, मेरा नहीं कुड़ियां दा क्रश हैगे सन। तो उन्हां दी होस्टिंग उन्हां वर्गी कोई कर ही नहीं सकता। एंड हैगा जिन्ने भी हुण नवें बैठे हुए ने सारे उन्होंने कॉपी पे करदे हैगे, एक एक वर्ड जिहड़ा तुसीं वेख लो उन्हां दा, वो अता ही सारी आफ्ताब साहब दी। हाँ, ये यहाँ तो पल्लियों क्रिएट कर देना तो फिर सी दसो तुसी ये प्रोग्राम पहले कोई करदा सी? अच्छा डॉक्टर साहब एडे जज्बाती ना होवो, तुहाडी मेहरबानी। तुसी इस तरह के जज्बाती होके जो बोलते हुए सोचते नहीं गे, वो कुछ मूँह अल्फाज स्लिप हो जाते हैं तो उन्होंने विचों माजरत कर लेनी चाहिए। मेरे ख्याल कोई एड्डी बुरी गल नहीं हैगी, माजरत करना बंदा वड्डा हो जाता। अगर तुहाडे मूँह निकल गए ने तो तुसी माजरत कर लेना। तो बाकी जिहड़ा तुसी ये सारा क्रैडिट देंदे हो आफ्ताब साहब नूं, ये भी गल ठीक नहीं है, क्योंकि आफ्ताब साहब ने खुद भी कभी इस चीज़ नूं क्लेम नहीं किया कि जी इन्हां सारे फनकारां नूं इत्थों तक पहुँचाउण वाला मैं ही हाँ। हाँ, कुछ पार्टिसिपेशन उन्हां दी ये विच ते कुछ उन्होंने खुद एग्री किया अपने प्रोग्राम दे विच ही कि अगर मैं उन्होंने कुछ सपोर्ट की है तो उन्हों की सपोर्ट की वजह तो मेरा प्रोग्राम चलता रहा। मैं भी उन्होंने को बहुत कुछ सीखा वे, ये काम बराबरां दा हैगा वे। उन्होंने तो पहले भी तो ये फनकार जिहड़े पूरी दुनिया अपने प्रोग्राम करते सी, स्टेज प्रोग्राम करते सी, लखां करोड़ां रुपए कमाते पे सी। चंद एक फनकार अगर गुरबत की वजह तो मर गए ने तो अपनी कुछ लोग तो अपनी ना अहली की वजह तो मरे ने
ਕਿ 2-2 3-3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਹੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀਗੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰ ਕਿਧਰੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੌਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ 50-50 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਕੇ ਜਾਂ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਬੁਸ਼ਰਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੀਗਰ ਫਨਕਾਰ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਮਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਤਨਸਰ ਹੁਸੈਨ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਗੁਲਾਮ ਮਹੀਉਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਨਵਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਇਨ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਫਨਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਮਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੋਅਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੀਗਰ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਪੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਜੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟ, ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਫੌਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਸੌਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਲਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਘਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਹੈਂ, ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੱਸਣ ਇਸ ਨਿੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿੱਕਰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਟੌਪ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਟੌਪ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪੂਰੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰੇ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਜਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਇਲਤਮਾਸਾਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪੀਲੀ ਨਿੱਕਰ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਮਚਾਇਆ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਤਲਾਕਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਭੈੜਿਓ, ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਲੂ ਟਿੰਡੇ ਘਿਓ ਪਿਆਜ਼ ਥੋਮ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ?
ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਏ ਜੇ? ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ 250 ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਨਿੱਕਰ ਦੀਆਂ ਖਸੂਸੀਅਤਾਂ। ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ ਨਿੱਕਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਨਿੱਕਰ ਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਿੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਹੈ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੀ ਜੇ ਨਿੱਕਰ। ਹਾਂਜੀ, ਰੌਕਟ ਲਾਂਚਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰੋਕ ਲੇਗੀ ਨਿੱਕਰ। ਇਸ ਨਿੱਕਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੋ, ਨਿੱਕਰ ਗਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਿੱਕਰ ਹੈ ਜਿੰਦੇ 'ਚੋਂ ਬੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਬਦਬੂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਿੱਕਰ ਹੈਗੀ ਜੇ। ਇਹ ਨਿੱਕਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਟੈਪ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨਿੱਕਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਮੇਰੀ ਪੀਲੀ ਨਿੱਕਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮਾਲ ਢੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੀਲੀ ਨਿੱਕਰ ਹੀ ਲੜ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕਰ ਲਾਹਨ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਦਫਾ ਹੋਣੇ। ਉਸ ਫੀਨੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੀਨਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਲੈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਲਾਣਾ ਕਿ ਲਵਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹਨੀਅਲ ਬੇਲਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਵੀਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਸੀਮ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਨਸੀਮ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸਰਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸਲੀਮ ਅਲ ਬੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਹਨੀਅਲ ਬੇਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਦਾ, ਜ਼ਫਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਚੜਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਕਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ। ਹਾਂ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਉਸ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੀ ਸੂਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਚੁਬੋਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਪੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ 100 ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਰ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਾਂ? ਐਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੇ। ਲੋ ਜੀ ਗਾਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਇੱਥੇ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।